बच्चों, 9वीं कक्षा दूसरे सत्र को आप सबका स्वागत है। పిల్లలు, ఇది 9th क्लास రెండవ सेशन। बच्चों, आप सब कैसे हैं? अंत ఎలా ఉన్నారు? ठीक है बच्चों, अब हम जिस देश में गंगा बहती पहला आप सभी भाग 1 सुनती है ना। మీ అందరూ మొదటి సెషన్లో పాఠాన్ని మొదటి భాగం వరకు విన్నారు కదా పిల్లలు। ఇప్పుడు రెండో భాగం అంటే మిగిలిన 4 పద్యాలు భాషా की बात सारांश बिंदु गाने। बच्चों, एक बार सुनिए, मैं गीत गाऊंगी। होंठों पे सच्चाई रहती है, होंठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। मेहमान जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। मेहमान जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज ही तो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती हैं, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होंठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। बच्चों, देखिए, जिस देश में गंगा बहती है, हमारा पाठ का नाम जिस देश में गंगा बहती है। बच्चों, ये पाठ का विधा क्या है? हाँ, गीत है। ये पाठ का विधा गीत है। कवि का नाम क्या है? शैलेंद्र कुमार जी। कवि कौन है बच्चों? शैलेंद्र कुमार जी। बच्चों, ముందు 4 పద్యాలు మీరు మొదటి సెషన్లో విన్నారు కదా। ఇప్పుడు తర్వాత పోయం చూడండి। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। बच्चों सुनिए, मिलजुल, मिलजुल माने क्या है बच्चों? కలిసి మెలిసి। मिलजुल అంటే కలిసి మెలిసి। और प्यार करो అంటే పిల్లలు, शैलेंद्र कुमार जी यह स्टेंजा में क्या कह रही हैं? मिलजुल के रहो और प्यार करो। मिलजुल माने కలిసి మెలిసి ఉండడం, और प्यार करो ప్రేమించడం। समझ में आया बच्चों? అంటే మన భారతీయులకి తెలిసినటువంటి గుణం ఏంటంట? మిల్జుల్ కలిసి మెలిసి ఉండడం, అలాగే ప్యార్ ప్రేమించడం। एक चीज यही तो रहती है,
ఈ ఒక్క గుణం మన భారతీయుల్లో ఉన్న అద్భుతమైన గుణం ఏంటట? ఒకే ఒక అద్భుతమైన గుణం ఉందంట. అదేంటది? మిల్జుల్ ప్యార్, కలిసిమెలిసి ఉండడం, ప్రేమించడం. समझ में आया बच्चों? हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. ఏ దేశంలోనైతే పవిత్ర గంగా నది ప్రవహిస్తుందో ఆ దేశవాసులమే. మనం ఏ దేశవాసులమే? ఏ దేశంలోనైతే పవిత్ర గంగా నది ప్రవహిస్తుందో ఆ దేశవాసులమే. बच्चों एक बार देखिए बच्चों, शैलेंद्र कुमार जी यह कविता में, यह स्टेंजा में क्या कहा है? हम भारतवासी हैं, हमारा मन में మిల్జుల్ కే రహో, మన మనస్సుల్లోని అందరితో కలిసిమెలిసి ఉండాలని, అందరినీ ప్రేమించాలని ఇదొక్కటే మనకు తెలిసినటువంటి గుణం. ఏక్ చీజ్ యహీతో రహతీ హై, ఇక్కడ ఉంటుంది. భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి గుణం ఏంటంటే కలిసిమెలిసి. మిల్జుల్ అంటే బచ్చో క్యా హై? మిల్జుల్, కలిసిమెలిసి. ప్యార్ మానే క్యా బచ్చో? ప్రేమించడం. ఈ రెండు గుణాలు ఎక్కడున్నాయి? జిస్ దేశ్ మే గంగా బేతి హై, ఏ దేశంలోనైతే గంగా నది ప్రవహిస్తుందో ఆ దేశవాసుల్లో ఈ మిల్జుల్, ప్యార్, ఈ రెండు గుణాలు ఉన్నాయి. సమజ్మైన బచ్చు? మిల్జుల్ మానే కలిసిమెలిసి, ప్యార్ మానే ప్రేమించడం. और बच्चों इधर देखिए, देश के वासी. देश के वासी माने किस देश के वासी? भारत के वासी है ना, भारत के वासी. बच्चों देखिए, भारत के वासी, ये क्या है? समास शब्द है. ఇది విగ్రహవాక్యం. సమాసానికి విగ్రహవాక్యం. పిల్లలు సమాస్, సమాస్. ఈ సమాసం ఏంటంటే తత్పురుష సమాస్. బచ్చో తత్పురుష సమాస్. యా క్యా హై బచ్చో? తత్పురుష సమాస్. పిల్లలు గ్రామర్ పాయింట్లో కూడా మీరు నేర్చుకోవాలి. ఇక్కడ మనకి భారత్ కే వాసి అనేది తత్పురుష సమాస్ అవుతుంది. అంటే పిల్లలు యొక్క భారత్ కే వాసి, భారతదేశం యొక్క వాసులమే. యొక్క అని ఎప్పుడైతే కారకు వచ్చిందో అప్పుడు అది తత్పురుష సమాసం అవుతుంది. సమాసాలు మనం నేర్చుకునేటప్పుడు ఇంకా క్లారిటీగా మీకు అర్థమవుతుంది. సమజ్మైన బచ్చు? భారత్ కే వాసి కిస్ సమాస్ హై? తత్పురుష సమాస్ హై. మిల్జుల్, ప్యార్, ఈ కలిసిమెలిసి ఉండడం, ప్రేమించడం అనేవి భారతీయులకు ఉన్నటువంటి లక్షణం. అలాగే ఏ దేశంలోనైతే గంగా నది ప్రవహిస్తుందో ఆ దేశవాసులమైన మనకి మనలో ఉన్న గుణం ఏంటి? మిల్జుల్, ప్యార్. समझ में आई बच्चों? बच्चों ये कविता देखिए, जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने. बच्चों फिर एक बार पढ़ूंगी, सुनिए. जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने. बच्चों ముందు పోయంలో మనం ఏం చెప్పుకున్నాము? మన భారతీయుల్లో ఉన్నటువంటి గుణం ఏంటంట? మిల్జుల్ కే రహో और ప్యార్ కరో, కలిసిమెలిసి ఉండడం, ప్రేమించడం అని చెప్పాం. ఇక ఈ పోయంలో చూసుకున్నట్లయితే జో జిస్సే మిలా సీకా హమ్నే, మనతోని ఎవరైనా కలిసినట్లయితే సీకా హమ్నే, మన దగ్గర నుంచి వాళ్ళు ఏం నేర్చుకుంటారంట? గైరం కో భీ అప్నాయా హమ్నే, అంటే మనం పరాయి వాళ్ళని, గైరం అనే బచ్చో, గైరం దేకో, గైరం, గైరం అంటే పరాయి దేశస్థులు, అంటే ఇతర దేశస్థులు. పరాయి వాళ్ళని కూడా, గైరం కోబి అనే పరాయి వారిని కూడా అపనాయా, అపనాయం అనే బచ్చో మనవారిగా, హమ్నే మనము భావిస్తాం. అంటే పరాయి వాళ్ళని కూడా మనలాగే, మనవారే అన్న భావించే గుణము మన నుంచి ఎవరైనా నేర్చుకుంటారంట. समझ में आना बच्चों? भारतवासियों में किस गुण निहित है? जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, పరాయ దేశస్థులు కూడా మనవారిగానే భావించేటటువంటి లక్షణం మన భారతీయుల్లో ఉంది. మన నుంచి వారు ఏం నేర్చుకుంటారంట? ఎవరైనా సరే
వారు మనవారనే కాదు, ఇతరులు ఎవరైనా సరే మనవారుగానే మనం భావించేటటువంటి గుణం మనకి ఉంది। समझ में ना बच्चों? इसलिए इसको वसुधैव कुटुंबम తెలుగు में कहते हैं ना, వసుదైవ కుటుంబం అంటే ఏంటి? ఈ ప్రపంచమంతా కూడా మనవారే, ప్రపంచమంతా ఒకే ఒక కుటుంబం అంటే విశ్వ బంధుత్వ की भावना किसमें होती है? भारतवासियों में होती है। बच्चों एक बार सुनिए, जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। పరాయి వాళ్ళు కూడా మనవారిలాగే మనం భావిస్తాము। ఎవరైనా మనతో కలిసినట్లయితే మన దగ్గర నుంచి వాళ్ళు ఏం నేర్చుకుంటారంట? సీకామనే ఏం నేర్చుకుంటారంట? ఇతరులను కూడా మనవారుగా భావించేటటువంటి లక్షణాన్ని వాళ్ళు మన దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటారు। और देखिए बच्चों, मतलब के लिए अंधे होकर చాలా చాలా ప్రధానమైనటువంటి గుణాన్ని చెప్పారు చూడండి, భారతీయుల యొక్క గుణాన్ని। हमारा शैलेंद्र कुमार जी क्या बताए इधर? मतलब के लिए अंधे होकर, భారతీయులంట స్వార్థం కోసం ఇతరులకు ఎప్పుడు హాని చేయరంట। వారి స్వార్థం కోసం ఇతరులకు ఎప్పుడు హాని చేయరు, అలానే స్వార్థం కోసం వారి జీవితాన్ని గడపరు, స్వార్థంతోనే జీవితాన్ని గడపరు। एक बार इधर देखिए बच्चों, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने। ये मतलब के लिए और रोटी का नहीं पूजा, ये दोनों मुहावरे का प्रयोग है। ఈ రెండు ఇక్కడ ముహావరల్ని శైలేంద్ర కుమార్ గారు ప్రయోగించడం జరిగింది। బచ్చో ముహావర్ మానే క్యా హే? జాతీయాలు అంటే విశేష పద ప్రయోగాన్ని మనం ముహావరే అని అంటాం। ఇక్కడ ఈ రెండు విశేష పద ప్రయోగాలు ఏంటి? మతలబ్ కే లియే అందే హోనా అంటే స్వార్థం కోసం గుడ్డివారుగా మారిపోయి ఈ భోజనాన్ని సంపాదించుకోవడం కోసం మనం ఏం చేస్తాం? స్వార్థపరులుగా మారుతామా? మన భారతీయులు ఎప్పుడు కూడా అలా చేయరు। పొట్ట పోషించుకోవడం కోసం ఇతరులకి హాని చేసి పొట్టను పోషించుకోవాలనే ఉద్దేశము భారతీయుల్లో ఉండదు। इसलिए शैलेंद्र कुमार जी इधर क्या बताया है? भारतवासियों में मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा है అంటే స్వార్థం కోసం వాళ్ళు గుడ్డి వాళ్ళగా మారిపోయి పొట్టని పోషించుకోరు, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఎప్పుడు నిస్వార్థ భావంతో ఉంటారు। వచ్చే समझ में है ना? इधर दो गुण भारत में भारतवासियों में है। ये गुण क्या है? एक गैरों को भी अपनाना అంటే పరాయి వాళ్ళని కూడా మనవారే అన్న భావన మనలో ఉండడం ఒకటి, అలాగే స్వార్థం కోసం మనం ఎప్పుడు కూడా ఏ పని చేయం, నిస్వార్థ భావంతోనే ఉంటాం। समझ में आना बच्चों? एक बार मतलब के लिए अंधे होना और रोटी को नहीं पूजा हमने, ये दोनों क्या है? मुहावरों का प्रयोग इधर किया है। इसका अर्थ क्या है? स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि ना पहुंचाना, స్వార్థం కోసం ఇతరులకి హాని కలిగించకుండా ఉండడం, హాని కలిగించకుండా ఉండడం అంటే మన స్వార్థం కోసం ఇతరుల్ని మనం ఇబ్బంది ఎప్పుడు పెట్టాం, నిస్వార్థ భావంతోనే ఉంటాం। समझ में आई है ना बच्चों? ठीक है बच्चों, मैं प्रश्न पूछूंगी, बताइए। పిల్లలు ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని 2 క్వశ్చన్స్ వేస్తాను, మీరు సమాధానం చెప్పాలి। बच्चों मिलजुल के रहो और प्यार करो माने क्या है बच्चों? हाँ शबाश, కలిసిమెలిసి ఉండడం, ప్రేమించడం। और गैरों को भी अपनाया हमने माने क्या है बच्चों? हाँ ठीक है, గైరో माने పరాయి వారు లేదా ఇతర దేశస్థులు। అంటే ఇతర దేశస్థులను కూడా మనం మన వాళ్ళగానే భావిస్తాం। बच्चों अभी देखिए, ఇప్పుడు చూడండి, अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం పిల్లలు? भारतवासियों में हुए उत्तम गुण, भारतवासियों में हुए उत्तम गुण और भारत देश के बारे में बताइए ना।
ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, భారతీయుల్లో ఉన్నటువంటి ఉత్తమ గుణాలు, భారతదేశం గురించి మన శైలేంద్ర కుమార్జీ ఈ పోయంలో చెప్పడం జరిగింది, అంటే ఈ గీతలో చెప్పడం జరిగింది. అయితే शैलेंद्र कुमार जी क्या क्या बताया, भारतवासियों में क्या क्या गुण निहित है, भारतवासियों में मानवता, सच्चाई, निर्मल हृदय, गैरों को भी अपनाना और मिलजुल के रहना, प्यार करना, ये सभी गुण है ना. ఈ గుణాలన్నీ భారతీయుల్లో ఉన్నాయని శైలేంద్ర కుమార్ గారు చెప్పారు కదా. అయితే ఇప్పుడు భారతదేశం గురించి अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, ఇప్పుడు ప్రపంచమంతా చెప్తుంది ఎవరి గురించి, ఏ దేశంలోనైతే గంగా నది ప్రవహిస్తుందో ఆ దేశవాసుల గురించి ఎవరు చెప్తున్నారు, సారీ దునియా. దేఖో బच्चो, ఇప్పుడు భారతీయుల గురించి భారతదేశం గురించి ఎవరు చెప్తున్నారు, ప్రపంచమంతా కూడా చెప్తుంది. సారీ దునియా సే कहती है, ప్రపంచంతోనే कहती है చెప్తుంది. ఎవరు చెప్తున్నారు, अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती हैं. ఇప్పుడు మనం చెప్పనవసరం లేదు, మొత్తం ప్రపంచమే చెప్తుంది. ఏమని, ఏ దేశంలోనైతే పవిత్ర గంగా నది ప్రవహిస్తుందో అంత పవిత్రమైనటి వారు భారతీయులు అని సారీ దునియా, మొత్తం ప్రపంచమే చెప్తుంది. समझ में आया ना बच्चों, एक बार सुनिए. जिस देश में गंगा बहती है, ఏ దేశంలో గంగా నది ప్రవహిస్తుందో హమ్ ఉస్ దేశ్ కే వాసి హై, మనము ఆ దేశవాసులమే. ఇలాంటి ఈ దేశవాసుల గురించి ఇప్పుడు ఎవరు చెప్పుకుంటున్నారు, సారీ దునియా ఖ్యాతి హై, మొత్తం ప్రపంచమే చెప్తుంది. మనం అంటే మన భారతీయుల యొక్క గొప్పతనం ఏంటో అనేది, మన భారతదేశం యొక్క గొప్పతనం అనేది ఏంటో మొత్తం ప్రపంచమంతా కూడా చెప్తుంది. శైలేంద్ర కుమార్ జీ इस कविता में क्या कहती है, ఏమని అంటున్నారు శైలేంద్ర కుమార్ గారు, మొత్తం ప్రపంచమంతా కూడా భారతదేశము మరియు భారతీయుల గురించి చెప్పుకుంటుంది. ఏమని చెప్పుకుంటుంది, మహత్వపూర్ణ అంటే చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారు మన భారతదేశం గురించి. సారీ దునియా, ప్రపంచమంతా చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటుంది. దునియా అనే బచ్చో ప్రపంచము తెలుగు में. इधर देखो बच्चों, दुनिया का पर्यायवाची शब्द क्या है, विश्व. दुनिया का पर्यायवाची शब्द क्या है बच्चों, विश्व, जग, संसार, ये सभी क्या है, ये दुनिया का पर्यायवाची शब्द है. ये क्या है बच्चों, पर्यायवाची शब्द है. विश्व, जग, संसार, ये सभी दुनिया का పర్యాయవాచి శబ్దే. అంటే దునియాకి సమానమైన అర్థాలు ఇచ్చేటటువంటి పదాలు ఏంటి, విశ్వ, जग, संसार. समझ में आया ना बच्चों आप सभी को. अभी इधर देखिए बच्चों, देश के वासी, मैं पहला बताई ना, देश के वासी, भारत के वासी. ठीक है, తత్పురుష సమాస్ నేను ముందు చెప్పాను కదా, దేశ్ కే వాసి মানে భారత్ కే వాసి అంటే ఏ సమాసం అని చెప్పాను, तत्पुरुष समास. समझ में आया ना बच्चों, ये देखो. ఇది చూసారా పిల్లలు, ఈ స్టేంజా మీరు ముందు స్టార్టింగ్ గీత్ స్టార్టింగ్లో ఉన్న స్టేంజాని మళ్ళీ చివరిలో కూడా ఇచ్చారు. बच्चों एक बार सुनिए. होंठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. बच्चों, ఏ దేశంలోని గంగా నది ప్రవహిస్తుందో హం మనము ఆ దేశవాసులమే. ఇప్పటికీ ఈ రెండిటి అర్థం మీకు వచ్చే ఉంటుంది. జిస్ దేశ్ మే గంగా బహతీ హై, హం ఉస్ దేశ్ కే వాసీ హై. ఏ దేశంలోనైతే గంగా నది ప్రవహిస్తుందో ఆ దేశవాసులమే మనం. बच्चों इधर देखिए, शैलेंद्र कुमार जी भारतवासियों होंठों पे, होंठों माने क्या बच्चों, पेदवलू. पे माने क्या बच्चों, पर. सच्चाई माने सच्चाई माने నిజాయితీ అని అర్థం. శైలేంద్ర కుమార్ గారు ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ, భారతీయుల పెదవులపై
సచాయి రతి హై, నిజాయితీ ఉంటుంది. అంటే పెదవులపై నిజాయితీ ఉండడం అంటే ఏంటి? భారతీయులు నిజాయితీ కలిగిన వారు, భారతీయులు ఎప్పుడు నిజాయితీగా ఉంటారు అని అర్థం. జహా దిల్ మే సఫాయి రహతీ హై, ఏ హృదయాల్లోనైతే స్వచ్ఛత ఉంటుందో. సఫాయి మానే క్యా బచ్చో? స్వచ్ఛత. దిల్ మానే క్యా బచ్చో? మన్. ఏ హృదయాల్లోనైతే స్వచ్ఛత ఉంటుందో. పెదవులపై నిజాయితీ, సచాయి మనే నిజాయితీ, సఫాయి మనే స్వచ్ఛత అంటే నిర్మలత్వం. ఏ హృదయాల్లోనైతే నిర్మలత్వం ఉంటుందో, ఎవరి పెదవులపై పైనైతే నిజాయితీ ఉంటుందో. आपको समझ में आ रही है ना बच्चों? शैलेंद्र कुमार जी भारतीयों के होंठों पे सच्चाई रहती है और दिलों में सफाई रहती है. భారతీయుల పెదవులపై నిజాయితీ ఉంటుంది, భారతీయుల హృదయంలోని స్వచ్ఛత అనే నిర్మలత్వం అనేది ఉంటుంది. ఎవరు? ఏ దేశంలోనైతే గంగా నది ప్రవహిస్తుందో ఆ దేశవాసుల యొక్క పెదవులపై నిజాయితీ, హృదయంలోని స్వచ్ఛత, నిర్మలత్వం అనేది ఉంటుంది. बच्चों ये गीत के बारे में एक बार सुनिए बच्चों. ఈ పాట గురించి ఒక్కసారి చూడండి పిల్లలు. ఇక్కడ మనకి శైలేంద్ర కుమార్ గారు భారతీయుల యొక్క గుణాలు అలాగే భారతదేశం యొక్క గొప్పతనం గురించి సుందర ఢంగ్ సే వర్ణన్ కియా హై, చాలా అద్భుతంగా వర్ణించారు. అవును కదా? అయితే ఇక్కడ మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మీరు కూడా ఇప్పటి నుంచి దేశం పట్ల భక్తి, ప్రేమ అలాగే దేశం కోసం మీరు ఏమి చేయాలి అన్న ఆలోచన ఇప్పట్లో మీకు కలగాలి. అంటే పిల్లలు, దేశ్ కే లియే హమ్ క్యా కర్నా హే, దేశం కోసం మనం ఏం చేయాలి, దేశం కోసం మనం ఏం చేయాలి. ఇక్కడ శైలేంద్ర కుమార్ గారు ఏ విధంగా అయితే మన భారతీయుల లక్షణాలు, మనలో ఉండేటువంటి అద్భుతమైన గుణాల గురించి చెప్పారో వాటన్నిటినీ మనం వారసత్వంగా ముందు తరాలకి తీసుకొని పోవాలి. ఎటువంటి హింస అలాగే అన్యాయ్, అధర్మ ఇవేమీ చేయకుండా ఇక్కడ వర్ణించిన విధంగా హంబి హోనా హే, మనం కూడా ఉండాలి. క్యా క్యా? సఫాయి, सच्चाई और मिलजुल के रहना, प्यार करना और गैरों को भी अपनाना, ये सभी गुण हम में होना है. समझ में आया ना बच्चों? अभी शब्दार्थ देखिए. होंठ माने क्या बच्चों? पेदवुलु. होंठ माने क्या है? पेदवुलु. पे माने मीदा, पे माने मीदा, पर, हिंदी में पर. होंठ, ओंठ पेदवुलु. पे माने पर, मीदा. सच्चाई, निजायती. मिलजुल, कलसी मिलसी, हिंदी में साथ साथ. अब क्या करना है आप सभी? हिंदी में भी अर्थ लिखना है. హిందీలో కూడా అర్థం మీరు రాయాలి. అంటే హిందీ టు హిందీ రాయడం నేర్చుకోవాలి. క్యూంకి ఆప్కో పర్యాయవాచి శబ్దాన జరూరీ హై, ఎందుకంటే మీకు పర్యాయ పదాలు అంటే సమానమైన అర్థం ఇచ్చేటటువంటి శబ్దాలు కూడా మీకు తెలిసి ఉండాలి. ठीक है ना बच्चों? एक बार सुनिए. होंठ పెదవులు, पे మీద, సచాయి నిజాయితీ, మిల్జుల్ కలిసి మెలిసి, हिंदी में साथ साथ, प्यार प्रेमा प्रेम, गैर पराई वारू पराई, दुनिया प्रपंचम, विश्व जग, दिल हृदयम, सफाई परिशुभ्रता निर्मलम. समझ में आने बच्चों? आप क्या करना है? पूरा कविता एक बार पढ़कर उसमें क्या क्या कठिन शब्द हैं उसके नीचे रेखांकित कीजिए. ठीक है ना बच्चों? उस शब्दों का अर्थ शब्दकोश में या अपनी अध्यापिकाओं से पूछकर लिखना है. ठीक है ना बच्चों? देखिए
ముహావర్. పిల్లలు ముహావర్ నేను ముందు చెప్పాను కదా మీకు, ముహావర్ అంటే ఏమని చెప్పాను తెలుగులో? జాతీయం. అంటే విశేష పద ప్రయోగాన్ని మనం ముహావరే అంటాం. అంటే మనం చెప్పదలుచుకున్నటువంటి విషయం గురించి డైరెక్ట్గా చెప్పడం కాకుండా విశేషంగా చెప్పడానికి మనం ప్రయత్నం చేయడానికి ఈ ముహావరే అనేది ప్రయోగిస్తాం. ठीक है ना बच्चों? देखिए, जान से प्यार होना हमारे पाठ में हमारे कविता में आई है ना, जान से प्यार होना. ఇవన్నీ కూడా ఈ మూడు కూడా విశేష పద ప్రయోగాలు. సభి లిఖో బచ్చో, జాన్ సే ప్యార్ హోనా, ప్రాణం కన్నా ఎక్కువగా ప్రేమించడం. దీని అర్థం ఏంటి పిల్లలు? प्राण से भी अधिक प्रेम करना. यह मुहावर का अर्थ क्या है? प्राण से भी अधिक ప్రేమ్ కన్నా, ప్రాణం కన్నా ఎక్కువగా ప్రేమించడం. దీన్ని మనం ముహావర్లో ఎలా రాసుకున్నాం? జాన్ సే ప్యార్ హోనా. दूसरा देखिए बच्चों, मतलब की रोटी पूजना. మనం ముందు పద్యంలో చెప్పుకున్నాం కదా, मतलब की रोटी पूजना माने बच्चों स्वार्थ से जीवन यापन करना. అంటే స్వార్థం కోసం జీవితాన్ని గడపడం, స్వార్థంతో జీవితాన్ని గడపడం అనే దానికి ముహావర్లు ఎలా ప్రయోగించారు? मतलबकी रोटी पूजना. और तीसरा देखो बच्चों, मतलब के लिए अंधे होना. माने स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि पहुंचना. స్వార్థం కోసం ఇతరులకి హానిని కలిగించడాన్ని మనం ఏమంటాం? ముహావర్లు ఎలా వాడతాం? मतलब के लिए अंधे होना. आपको समझ में आया ना बच्चों? ఇప్పుడు ముహావర్లు అంటే ఏంటో అర్థమైందా పిల్లలు? విశేష పద ప్రయోగాన్ని చేస్తే దాన్ని మనం ముహావరే అంటాం. అంటే చెప్పదలుచుకున్న విషయాన్ని కొంచెం విశేషంగా ప్రత్యేకంగా చెప్పినట్లయితే దాన్ని మనం ఏమంటాం? ముహావరే అంటాం. ఏ भी आप सीखना जरूरी है बच्चों. పిల్లలు ఇప్పుడు మీకు మొత్తం పాఠం అంతా అర్థమైంది కదా? शैलेंद्र कुमार जी इस गीत में क्या कहा है? भारतीयों की गुणों के बारे में और भारत देश की महानता के बारे में बताया. ఇప్పుడు మనం కవిత का సారాంశం అలాగే అర్ధగ్రాహిత ప్రతిక్రియ ఇవన్నీ చూద్దాం. आपको ठीक है ना बच्चों? समझ में आया? పిల్లలు పాఠం అంతా విన్నారు కదా? ఇప్పుడు మనం కవిత का సారాంశం అంటే ఇప్పటి వరకు విన్న పాఠం యొక్క సారాంశం ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. सुनिए बच्चों, श्री शैलेंद्र कुमार हिंदी के फिल्मी गीतकारों में प्रमुख है. उनकी लिखी उत्तम फिल्मी गीत है जिस देश में गंगा बहती है. पिल्लू, हमारा पाठ का कवि कौन है? श्री शैलेंद्र कुमार. शैलेंद्र कुमार గారు హిందీలోని ఫిల్మీ అంటే సినిమాలకి పాటలు రాసేటటువంటి రచయిత. ఈయన రాసిన పాటల్లో ఉత్తమమైన గీతమే ఈ జిస్ దేశ్ మే గంగా బహती है. शैलेंद्र जी ने इस गीत में मातृभूमि और भारतवासियों के उच्चतम गुणों का सुंदर ढंग से वर्णन किया है. పిల్లలు, ఈ గీత్లో అంటే మన యొక్క జిస్ దేశ్ మే గంగా బహతి పాఠంలో కవి ముఖ్యంగా దేని గురించి వర్ణించారు పిల్లలు? हाँ, हमारे भारतवासियों के गुण और भारत देश का महत्ता అంటే మన భారతీయుల యొక్క గుణాల గురించి, భారతదేశం యొక్క గొప్పతనం గురించి ఎంతో అద్భుతంగా ఈ కవితలో వర్ణించడం జరిగింది. संसार में भारत की महत्वपूर्ण स्थान है. भारत में पवित्र सुर गंगा बहती है. ऐसे पवित्र देश के लोग भी महान चरित्र वाले हैं. పిల్లలు, ఈ ప్రపంచంలోనే భారతదేశానికి ఒక ఉన్నతమైన స్థానం ఉంది. భారతదేశంలో పవిత్రమైన సురగంగా, గంగా కా ఏక్ నామ్ క్యా హై బచ్చో? సురగంగా, దేవగంగా అని కూడా పిలుస్తారు. భారతదేశంలో పవిత్రమైనటువంటి గంగా నది ప్రవహిస్తుంది. కాబట్టి ఈ భారతదేశంలో ఉన్న ప్రజలు కూడా అంత పవిత్రమైన
చరిత్రని కలిగిన వాళ్ళు. ఉన్కే దిల్ పవిత్ర ఔర్ నిర్మల్ హై. వారి హృదయం ఎలాంటిది పిల్లలు? పవిత్రమైనది మరియు నిర్మలమైనది. बच्चों, आपको समझ में आ रही है ना? अभी देखिए बच्चों, अतिथि सत्कार भारतवासियों को जन्म सिद्ध गुण है. అతిథి దేవో భవ. పిల్లలు, మనము అతిథుల్ని గౌరవించడం అనేది మనకి సాంప్రదాయంగా వస్తున్నటువంటి ఒక ఆచారం. అంటే అతిథులు ఎవరైనా వస్తే మనం వారిని ఎంతో గౌరవంగా చూస్తాము, వారిని సత్కరించి పంపిస్తాం. इसलिए बच्चों, इस कविता में अतिथियों के बारे में भी कवि कहा है. इसका पालन वे जी जान से करते हैं. అతిథుల్ని సత్కరించడం అనేది మనం ప్రాణం కన్నా ఎక్కువగా, ప్రాణంతో సమానంగా మనం భావిస్తాం. कभी लालच में पड़कर ज्यादा से कमाने के बजाय जो थोड़ा भाग्य से मिले उसी से संतुष्ट होने वाला है. ఇంకా మన భారతీయులు ఉన్న గొప్ప గుణం ఏంటంటే దురాశకి లోనయ్యి ఎక్కువ సంపాదించాలనేటటువంటి ఆలోచన మన భారతీయులకు ఉండదు. మన అదృష్టం కొద్దీ, మన శ్రమ కొద్దీ ఏదైతే మనకి లభిస్తుందో దానితోనే సంతృప్తి చెందేటటువంటి వారిమే మన భారతీయులమే. భారతవాసి మానవతావాది హై. భారతీయులు మానవత్వం ఉన్నటువంటి వారు. భారతీయులు మానవత్వం ఉన్నటువంటి వారు. విశ్వ కే హర్ ఏక వ్యక్తి కా మహత్వ ఖూబ్ జాన్తే హై. ప్రపంచంలోనున్న ప్రతి ఒక్కరి గురించి కూడా వీరు తెలుసుకుంటారు. समझ में आई बच्चों? चाहे कितने भी भेदभाव रहे, सब मिलजुल कर प्रेम से रहना वे अपना धर्म मानते हैं. ఎన్ని భేదభావాలున్నా, అంటే జాతి, ధర్మ, భాష, వేష, ఎన్ని భేదాలున్నా కూడా మనమంతా కలిసిపోయేటటువంటి గుణాన్ని కలిగి ఉన్నవారిమే. और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जीवन बिताने वाले नहीं है. మన స్వార్థం కోసం మనం చూసుకునే వారిమే కాదు. అంటే స్వార్థరహిత జీవులు ఎవరు అంటే మన భారతీయులు. इसमें उत्तम गुणवानों और संसार भर में स्थान है. ప్రపంచంలోనే ఉత్తమమైన గుణాలు ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి పిల్లలు? భారతవాసియోంకే పర్. భారతవాసీయుల దగ్గరే ఉన్నాయి. आज सारे विश्व में फैली है. आज सारे विश्व में फैली है. ప్రపంచం మొత్తం కూడా వ్యాపించి ఉంది. భారతీయుల యొక్క గుణాల గురించి ప్రపంచమంతా కూడా ఈరోజు చెప్పుకుంటున్నారు. बच्चों, आपको समझ में आई है ना कविता का सारांश? इस कविता में क्या क्या विषय हम चर्चा की गई है, वो सभी विषय ये सारांश में निहित है. बच्चों, आप भी ध्यान से पूरा कविता पढ़ो और बाद में ये सारांश भी एक बार पढ़ो. समझ में आए ना बच्चों? अब हम అర్ధగ్రాహిత ప్రతిక్రియ. పిల్లలు, ఇప్పుడు మనం అర్ధగ్రాహిత ప్రతిక్రియలో ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్న గురించి చూద్దాం. अर्धग्राहिता प्रतिक्रिया के अंतर्गत पहला प्रश्न बच्चों, भारतीयों के बारे में कवि ने क्या कहा है? భారతీయుల గురించి కవి ఏమన్నారు? संसार में भारत का अपना महत्वपूर्ण स्थान है. भारतीय लोग भाग्यवान और महान चरित्र वाले हैं. ये सहृदयी, निस्वार्थी, सच्चरित्र और सच्चाई के प्रतिमूर्ति हैं. परोपकारी, अहिंसावादी, मानवता के पुजारी भारतीय सबसे प्रेम करने वाले हैं. बच्चों, అర్ధగ్రాహిత ప్రతిక్రియ అంటే మీరు పాఠాన్ని ఎంతవరకు అర్థం చేసుకున్నారో దాని మీద మీ ప్రతిస్పందన ఏంటి? అందులో భాగంగా ఇచ్చినటువంటి మొదటి ప్రశ్న, భారతీయుల గురించి కవి ఏమన్నారు? ఈ ప్రపంచంలోనే భారతీయులకు ఒక గొప్ప స్థానం ఉంది పిల్లలు. భారత ప్రజలు చాలా అదృష్టవంతులు, గొప్ప చరిత్ర ఉన్నటువంటి వారు, సహృదయులు, నిస్వార్థము, నిర్మలమైనటువంటి భావము, అలాగే మంచి మనసు, వీటన్నిటికీ భారతీయులు ప్రతిరూపాలు. పరోపకారము, అహింసావాదము, మానవత్వాన్నే
నిరంతరం పూజించేటటువంటి గుణం, అందరినీ ప్రేమించే తత్వం, ఇది భారతీయుల్లో ఉన్నటువంటి गुणालु। बच्चों आप भी अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए। अभी दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, भारत में बहने वाली कुछ नदियों के बारे में बताइए। భారతదేశంలో ప్రవహిస్తున్నటువంటి నదుల గురించి రాయమని చెప్పారు। बच्चों इधर मैं गंगा नदी के बारे में लिखी है, आप क्या करना है और एक नदी के बारे में लिखिए। పిల్లలు నేను ఇక్కడ గంగా నది గురించి ఇచ్చాను, మీరు ఇంకొక నది గురించి కూడా రాయండి। భారత్ ఏక్ విశాల और పవిత్ర దేశ है। భారతదేశం విశాలమైన పవిత్రమైనటువంటి దేశం। इस देश में అనేక నదియాं बहती हैं। ఈ దేశంలో అనేకమైన నదులు ప్రవహిస్తున్నాయి। इन नदियों के पानी भारतीयों के लिए अति पवित्र है। భారతీయులు ముఖ్యంగా నదుల్ని పవిత్రంగా పూజనీయంగా భావిస్తారు। ఇన్హీ కే కారణ్ భారతీయులు నదుల్ని అంతా దైవంగా భావిస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ అందరూ కూడా సుఖమయ జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు। ఐసీ నదిयों में ये प्रमुख है। అటువంటి నదుల్లో ప్రముఖమైన నది हमारे पाठ में भी है, जिस देश में गंगा बहती। అందుకే మన పాఠంలో కూడా शैलेंद्र कुमार गंगा नदी के बारे में भी प्रस्तावित किया है। అందుకే పాఠంలో కూడా గంగా నది గురించి కవి చెప్పడం జరిగింది కదా పిల్లలు। ఏ దేశంలోనైతే గంగా నది ప్రవహిస్తుందో ఆ దేశవాసులు భారతీయులు। गंगा भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी है, इसे सुरगंगा कहती हैं। పిల్లలు భారతదేశంలో అతి పవిత్రమైన ప్రసిద్ధమైన నది ఏంటి? గంగా నది। దీనిని మనం सुरगंगा అని కూడా అంటాం। बच्चों अभी देखिए, पाठ पढ़िए, अभ्यास कार्य कीजिए। ये बहुत आसान है बच्चों, ఇది చాలా సులభమైనది। పాఠం చదవండి, ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి పంక్తుల్ని ఉచితమైన క్రమంలో అంటే రీఅరేంజ్మెంట్, కరెక్ట్ అరేంజ్మెంట్ అనేది చేయమన్నారు। बच्चों सुनिए, एक चीज यही तो रहती है, मिलजुल के रहो और प्यार करो। जिस देश में गंगा बहती है हम उस देश के वासी हैं। अभी देखिए बच्चों, पहला वाक्य एक चीज यही तो रहती है, ये दूसरा वाक्य है मिलजुल के रहो और प्यार करो, पहला वाक्य है। जिस देश में गंगा बहती है चौथा वाक्य है। हम उस देश के वासी हैं तीसरा वाक्य है। अभी एक चीज यही तो रहती है, मिलजुल के रहो और प्यार करो। ये मिलजुल के रहो और प्यार करो पहला, और एक चीज यही तो रहती है दूसरा, हम उस देश के वासी हैं तीसरा, जिस देश में गंगा बहती है चौथा। ये उचित क्रम है। समझ में आइए ना बच्चों। अब ये देखिए बच्चों, पंक्ति पढ़िए, भाव बताइए। పిల్లలు ఇక్కడ ఏంటి, పంక్తుల్ని చదవమన్నారు, భావాన్ని మీ మాటల్లో చెప్పమన్నారు। बच्चों ये पंक्तियां हमारे पाठ में नहीं है, ये अतिरिक्त पंक्तियां है। ఇవి మన లెసన్స్ లో ఉన్న పంక్తులు కాదు, వేరేగా ఇచ్చినటువంటి పంక్తులు। వీటిని పంక్తి అనే వరుస, వీటిని మీరు చదివి దాని భావాన్ని చెప్పాలి। अपना किसी से वैर ना समझो, जग में किसी को गैर ना समझो, आप पढ़ो औरों को पढ़ाओ, घर घर ज्ञान की ज्योत जलाओ। అంటే పిల్లలు మనం ఎవరితో కూడా శత్రుత్వాన్ని పెట్టుకోకూడదు। ప్రపంచంలో ఎవరైనా సరే, పరాయి వాళ్ళు అంటే ఇతర దేశస్తులైనా సరే మనవారిగానే మనం భావించాలి। మనం చదవాలి, పడో మనం చదవాలి, ఔరంకో పడావో ఇతరులు కూడా చదివించాలి। ఎందుకు? చదువు ద్వారా ఏమొస్తుంది? జ్ఞానం అనేది వస్తుంది। గర్ గర్ జ్ఞానికి జ్యోత్ జలావో, ప్రతి ఇంటిలో కూడా ఈ చదువు వల్ల జ్ఞాన జ్యోతులు అనేవి వెలిగించాలి। बच्चों इधर मैं भाव देती हैं, आप भी क्या करना है, अपने शब्दों में भाव लिखने की कोशिश कीजिए। बच्चों अभी देखिए,
अभिव्यक्ति सृजनात्मकता। क्या है बच्चों? अभिव्यक्ति सृजनात्मकता। गीत में कवि ने मिलजुल कर रहने के लिए क्यों कहा होगा? పాఠంలో కవి కలిసిమెలిసి ఉండాలి అని ఎందుకు చెప్పి ఉన్నారు? जिस देश में गंगा बहती है गीत में भारतवासियों के महान गुणों पर प्रकाश डाला गया है। जिस देश में गंगा बहती ఈ పాఠంలో భారతీయుల యొక్క గొప్ప గుణాల గురించి మనకి చెప్పి ఉన్నారు. భారతవాసి భాగ్యవాన్ जनता है। భారతీయులంతా కూడా అదృష్టవంతులు. इसलिए मिलजुल कर रहना भारतीयों का प्रथम पवित्र गुण है। అందుకే భారతీయుల యొక్క మొట్టమొదటి లక్షణం ఏంటి పిల్లలు? కలిసిమెలిసి ఉండడం. భారతీయులు ఉన్న గొప్ప లక్షణం ఏంటి? మిల్జుల్ కర్ रहना, కలిసిమెలిసి ఉండడం. इससे सब लोगों में अपनापन पैदा होकर प्रेम भाव बढ़ता है। ఇలా కలిసిమెలిసి ఉండడం వల్ల అప్పనాపన్ అంటే అంతా మనవారే అన్న భావన కలిగి అందరిలో కూడా ప్రేమతత్వం అనేది పెరుగుతుంది. మనవారు అనుకుంటేనే కదా పిల్లలు మనలో వారి పట్ల ప్రేమ అనేది కలుగుతుంది. दूसरों के कष्टों को दूर करके सुखमय जीवन बिता सकती है। ఇతరుల కష్టాల్ని దూరం చేసి సుఖమైన జీవితాన్ని గడపడం అనేది భారతీయుల యొక్క లక్షణం. रिश्ते दृढ़ होते हैं। ఇలా అందరినీ కలుపుకుంటూ అందరి ఎడల ప్రేమగా ఉంటే మనలో ఏం పెరుగుతుంది? బంధుత్వం అనేది పెరుగుతుంది. వసుదైక కుటుంబం అనేటటువంటి భావన మనలో పెరుగుతుంది. और बच्चों हम सब ये कि हमारा भारत क्या है बच्चों? हमारा भारत में अनेकता में एकता. మన భారతీయులు ఎప్పుడు కూడా భిన్నత్వంలో ఏకత్వంగా ఐకమత్యంతో కలిసిమెలిసి ఉంటారు. అందుకే పిల్లలు ఇద్దరు శైలేంద్ర కుమార్ జీ మిల్జుల్ కర్ रहना కలిసిమెలిసి ఉండాలి అనేటటువంటి భావాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. बच्चों अभी देखिए अगला प्रश्न, हमें अपने मेहमान के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? మనం మన అతిథులతో ఏ విధంగా వ్యవహరించాలి? మెహమాన్ కా అర్థం హై అతిథి. బచ్చో మెహమాన్ మీరు పాఠంలో వినే ఉన్నారు కదా, మెహమాన్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? అతిథి. అతిథి హమారే లియే భగవాన్ కి ప్రతిమూర్తి సమాన్ హై. అతిథులు అంటే భగవంతుడికి ప్రతిరూపాలు. అతిథి కా సత్కార్ భారతీయ లోగోं का जन्म सिद्ध गुण है. అతిథుల్ని గౌరవించడం అనేది భారతీయులకి పుట్టుకతో వచ్చినటువంటి గుణం. बच्चों ऐसे अतिथि की क्या करना है? हम खुश रखने के, अपनी हानि का भी परवाह नहीं करने वाले हैं हम. మనం ఎటువంటి కష్టంలో ఉన్నా మన ఇంటికి వచ్చినటువంటి అతిథిని మనం ఏం చేస్తాం? సంతోషంగా ఉంచడానికే మనం ప్రయత్నం చేస్తాం. అది భారతీయులు ఉన్న గొప్ప లక్షణం. చూడండి, అతిథులు మనం ఎలా చేస్తాము, ఎలా చూస్తాము? మనం కష్టంలో ఉన్న మన ఇంటికి వచ్చిన అతిథిని సుఖపెట్టడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తాం. अतिथि सत्कार को ही परम धर्म मानकर जी जाने से उसकी सेवा में निमग्न होते हैं. అతిథుల్ని మనం గౌరవించి ఇంకా మనం ఏం చేస్తాం? వారికి సేవ చేసి అదే మనకి భాగ్యంగా ప్రాణం కన్నా మనల్ని అతిథులు మన ఇంటికి వచ్చినటువంటి అతిథుల్ని సత్కరించడమే మనం ఎక్కువగా ప్రాధాన్యతని ఇస్తాం. समझ में आई बच्चों? अभी భాషా की बात. పిల్లలు ఇప్పుడు మనం భాషా की बात అంటే వ్యాకరణాంశంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాం. बच्चों हमारा पहला पाठ माने जिस देश में गंगा बहती पाठ के अंतर्गत व्याकरणांश क्या दिया है? वाक्य रचना. बच्चों टेक्स्ट बुक निकाल कर देखिए. వాక్య రచన టెక్స్ట్ బుక్ ఒక్కసారి చూడండి పిల్లలు. మనకి ఈ పాఠంలో వ్యాకరణాంశంలో భాగంగా ఏమి ఇచ్చున్నారు? వాక్య రచన. देखिए बच्चों, पहला मैं एक उदाहरण बताऊंगी. वनिता गीत गाती हैं. वनिता गीत
गाती है। वनिता पाठ पाడుతుంది। बच्चों आपको समझ में आई है ना? वनिता, वनिता माने ये संज्ञा शब्द है। वनिता माने क्या बच्चों? संज्ञा शब्द है। गीत गाती है, पाठ पाడుతుంది। वनिता क्या करती हैं? गीत गाती हैं। अभी देखिए बच्चों, इधर कितने शब्द समूह हैं? ఇప్పుడు చూడండి పిల్లలు, ఈ వాక్యంలో మనకి ఎన్ని శబ్దాలు వచ్చి ఉన్నాయి? వనిత గీత్ గాती हैं, వనిత గీత్ గాती हैं, మొత్తం మనకి 3 శబ్దాలు వచ్చి ఉన్నాయి। అంటే పిల్లలు शब्द समूह, सुनिए बच्चों, शब्द समूह, शब्द समूह जिसे स्पष्ट अर्थ निकलता है। అంటే పిల్లలు శబ్ద సమూహము స్పష్టమైన అర్థాన్ని ఇచ్చినట్లయితే దాన్నే మనం వాక్యం అంటాం। అంటే పిల్లలు ఒక 3-4 శబ్దాల్ని తీసుకొచ్చి మనం ఒక వాక్యంగా ఫ్రేమ్ చేస్తాం। ఆ వాక్యం మనకి స్పష్టమైన అర్థాన్ని ఇవ్వాలి, అంతే తప్ప ఏవో అర్ధరహితమైనటువంటి 3-4 పదాలని జోడించేస్తే అది వాక్యం అవ్వదు। समझ में आया बच्चों? एक बार सुनिए। ऐसा शब्द समूह जिससे स्पष्ट अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। बच्चों ये शब्द సమూహాలైతే స్పష్టమైన అర్థాన్ని ఇస్తాయో ఆ శబ్ద సమూహాలనే మనం ఏమంటాము? వాక్యం అని అంటాం। समझ में आई बच्चों? परिभाषा एक बार देखिए और लिखिए। ऐसा शब्द समूह जिससे स्पष्ट अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। बच्चों अभी देखिए, ये देखिए बच्चों, ये क्या है? वाक्य के अंग। పిల్లలు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదా, శబ్ద సమూహాలనే మనం వాక్యం అంటాం। అలాగే ఆ శబ్ద సమూహాలు మనకి స్పష్టమైన అర్థం ఇవ్వాలని చెప్పుకున్నాం కదా పిల్లలు। ఇప్పుడు వాక్యం యొక్క అంగాలు అంటే ఒక వాక్యంలో ఉన్నటువంటి భాగాలు। వనిత గీత్ గాతి హే, ఇది కదా ఉదాహరణ మనం చెప్పుకున్నాం పిల్లలు। వనిత, వనిత అనేది ఉద్దేశం అవుతుంది, గీత్ గాతి హే అనేది విధేయ అంటాం। వనిత ఉద్దేశ్య, గీత్ గాతి హే విధేయ। బచ్చో వనిత అనేది ఎవరని చెప్పాను నేను? సంజ్ఞ కదా। అంటే ఈ వనిత అనేది మనకి వాక్యాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తుంది। చూడండి, వనిత గీత్ గాతి హే, వనిత అనే ఆమె ఏం చేస్తుంది? పాట పాడుతుంది। వాక్యంలో మనకి వనిత అనేది మనకి ఉద్దేశం అవుతుంది, గీత్ గాతి హే అనేది విధేయ అవుతుంది। సమజ్ మే బచ్చు? అంటే ఒక వాక్యంలో మీకు ఇంగ్లీష్లో చెప్తారు కదా పిల్లలు, సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్, సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే క్రియ అనేది జరుగుతుంది, ఆ క్రియ అనేది ఎవరి మీద ఆధారపడి జరుగుతుంది? మనకి సబ్జెక్ట్ మీద। అలా ఏదైతే మనం సబ్జెక్ట్ అంటున్నామో దాన్ని హిందీలో ఉద్దేశ్య అంటాము। క్రియ అక్కడ జరుగుతున్న పని ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని విధేయ అంటాం। సమజ్ మే ఆయీ బచ్చో? అంటే వ్యాకరణాన్ని కొంచెం మీరు బాగా విన్నట్లయితే ఎగ్జామ్లో కానీ లేదా మీరు చదువుతున్నప్పుడు కానీ ఈజీగా అర్థమవుతుంది। समझ में आई बच्चों? अभी देखिए ये वाक्य के भेद। పిల్లలు ఇప్పుడు మనం వాక్యంలో భాగాలు తెలుసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు వాక్యంలో భేదాలు, వాక్యంలో భేదాలు। वाक्य के भेद कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। వాక్యంలో భేదాలు ఎన్ని రకాలు పిల్లలు? 2 రకాలు। एक रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। ఒకటి రచన అంటే మనం రాసే విధానాన్ని బట్టి ఒకటి, ఇంకోటి ఆ వాక్యము ఇచ్చేటటువంటి అర్థాన్ని బట్టి ఇంకొకటి। समझ में आई बच्चों? वाक्य का भेद 2 है। एक क्या है बच्चों? रचना के आधार पर, दूसरा क्या है बच्चों? अर्थ के आधार पर। आपको समझ में आ रही है ना? మీకు అర్థమవుతుంది కదా పిల్లలు? रचना के आधार पर फिर कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। और अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं। పిల్లలు వాక్య భేదం 2 రకాలు, అందులో మళ్ళీ రచనను అనుసరించి 3 రకాలు, అర్థాన్ని అనుసరించి 8 రకాలు। अब हम
हमारे पाठ के अंतर्गत दिए गए वाक्य क्या है? రచన के आधार पर వాక్య दिया है. ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన పాఠంలో వాక్యకే రచనకే ఆధార్ పర్ ఇచ్చారు. అంటే పిల్లలు మనం ఈ పాఠంలో నేర్చుకోబోతున్నవి ఏంటి? రచనకే ఆధార్ పర్ వాక్య. అంటే రాసే విధానాన్ని బట్టి వాక్యాల యొక్క రకాలు మనము ఈ పాఠంలో నేర్చుకోబోతున్నాం. अभी देखिए बच्चों, ये वाक्य के रचना के आधार पर వాక్య के भेद. మనం రాసే విధానాన్ని బట్టి వాక్యం యొక్క భేదాలు ఎన్ని పిల్లలు? ఎన్ని భేదాలు ఉంటాయి చెప్పండి? शाबाश बच्चों, 3 भेद है. रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 है. एक सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य. గ్రామర్ ఏమీ టెన్షన్గా ఫీల్ అవ్వక్కర్లేదు. మీరు వింటూ ప్రాక్టీస్లో కానీ మీరు పెట్టినట్లయితే ఆసానీ సే ఆ సక్తా హై. మీరు వినండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి, సులభంగా మీకు వచ్చేస్తుంది. ठीक है ना बच्चों? वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं? 3 है. రచన అనుసరించి వాక్య భేదాలు ఎన్ని పిల్లలు? 3. पहला क्या है? सरल वाक्य. మొదటిది ఏంటి పిల్లలు? సరళ వాక్యం. హెడ్డింగ్ లోనే ఉంది సరళ వాక్యం. సరల్ బహుత్ ఆసాని. అంటే పిల్లలు సరళ వాక్యం కదా మొదటిది. ఈ సరళ వాక్యం ఎప్పుడు కూడా స్వతంత్రంగానే ఉంటుంది. ఇందులో ఒకే ఒక క్రియ ఉంటుంది. समझ में आई बच्चों? पहले मैं बताया ना, ఉద్దేశ్య విధేయ. ఉద్దేశ్య విధేయ అని చెప్పాను కదా పిల్లలు మీకు. ఇందులో ఈ సరళ వాక్యంలో ఉద్దేశ్యం ఎన్నైనా ఉండొచ్చు, కానీ విధేయ మాత్రం ఒకటే ఉంటుంది. అంటే అక్కడ సంజ్ఞ కానీ సర్వనామం కానీ ఎన్నైనా ఉండొచ్చు, క్రియ అనేది మాత్రం ఒక్కటే ఉండాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిల్లలు, సీత, గీత, లత మరియు రీట హిందీ పాఠాన్ని వింటున్నారు. అక్కడ చూడండి, సీత, గీత, లత, రీట అని నేను నలుగురు 5 పిల్లల పేర్లు చెప్పాను. అంటే ఉద్దేశాలు 4-5 చెప్పేశాను, కానీ వీళ్ళంతా చేస్తున్న పని మాత్రం ఒక్కటే. ఏంటది? చదువుతున్నారు, హిందీ పాఠాన్ని చదువుతున్నారు లేదా హిందీ పాఠాన్ని వింటున్నారు. आपको समझ में आया ना? ये सरल वाक्य है. मैं उदाहरण बताऊंगी. देखिए बच्चों, हम भारतवासी हैं. हम भारतवासी हैं. इधर कितना है? एक ही क्रिया है. ఇందులో ఒకే ఒక క్రియ ఉంది. हम भारतवासी हैं, మేము భారతీయులమి. అర్థమైంది కదా పిల్లలు? ఇక్కడ వాక్యంలో ఒకే ఒక క్రియ ఉంటుంది, స్వతంత్ర రూపుగా ఉంటుంది. అంటే ఇంకొక వాక్యం వచ్చి దీనితో కలవడం కానీ లేదా ఒక వాక్యం వేరే వాక్యం మీద డిపెండ్ అవ్వడం కానీ ఉండదు. కేవలం एक ही वाक्य आता है. समझ में आई बच्चों? हमारे टेक्स्ट बुक में भी उदाहरण है, वो भी देखिए. अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? संयुक्त वाक्य. ఇప్పుడు రెండోది ఏంటి పిల్లలు? సంయుక్త వాక్యం. పేరులోనే ఉంది చూడండి, संयुक्त. संयुक्त माने क्या है बच्चों? ठीक है, जोड़ करना, కలపడం. సంయుక్త మానే కలపడం. అంటే ఇక్కడ 2 వాక్యాలు కలిసి ఉంటాయి. సముచ్చయ బోధకతో 2 వాక్యాల్ని కలిపితే వచ్చేదే संयुक्त वाक्य. समझ में आया बच्चों? 2 सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक से जुड़ा करते तो वो वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य है. बच्चों देखिए ये उदाहरण, हम भारत के वासी हैं और भारत देश हमारा है. మేము భారతీయులమే మరియు భారతదేశ हमारा है. భారతదేశం మా యొక్క దేశం. समझ में आया ना बच्चों? నేను హిందీ పాఠాన్ని వింటున్నాను మరియు రాస్తున్నాను. అక్కడ ఎన్ని క్రియలు జరుగుతున్నాయి? 2 క్రియలు. ఏక్ సుననా, 2 లిఖనా. ఇక్కడ చూడండి, ఒకటి వింటున్నారు, రెండోది రాస్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ 2 క్రియల్ని మీరేం చేశారు? కలిపారు. దేంతో కలిపారు? సముచ్చయ బోధకతో కలిపారు. मैं हिंदी पाठ सुनती हूँ और
लिखती हूँ నేను హిందీ పాఠాన్ని వింటున్నాను మరియు రాస్తున్నాను इधर मैं समुच्चय बोधक दिया है देखिए बच्चों और मगर लेकिन इसलिए तथा वा या ఆది ఇవన్నీ పిల్లలు సముచ్చయ బోధకాలు అంటే రెండు వాక్యాల్ని జోడించేటటువంటి పదాలు మరియు లేదా కానీ అందువల్ల మొదలైనవి ठीक है ना बच्चों अभी तीसरा क्या है मिश्रित वाक्य सरल वाक्य के साथ किसी आश्रित वाक्य का मेल होता है सरल వాక్యంతో ఇంకొక వాక్యాన్ని మనం డిపెండబుల్ చేస్తే అంటే ఒక వాక్యం మీద రెండో వాక్యం ఆధారపడి ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఏమంటారు పిల్లలు మిశ్రిత వాక్యం అంటారు అంటే ఉదాహరణ వినండి మీరు ఈ హిందీ పాఠాన్ని శ్రద్ధగా విన్నట్లయితేనే మీకు ఏమవుతుంది బాగా అర్థమవుతుంది అంటే చూడండి ఇక్కడ రెండు వాక్యాలు ఒకదాని మీద ఒకటి డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటి శ్రద్ధగా విన్నట్లయితేనే మీకు బాగా అర్థమవుతుంది అంటే ఇక్కడ వినకపోతే అర్థం కాదు समझ में आने बच्चों उदाहरण देखिए मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है అతిథులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు మనకి ప్రాణం కన్నా ప్రియమైన వారు జో వో దేఖేనా బచ్చో జో వో ఎవరైతే ఉన్నారో వారు మనకి ప్రాణం కన్నా ప్రియమైన వారు వర్షాలు ఎప్పుడైతే బాగా పడ్డాయో అప్పుడు పంటలు బాగా పండుతాయి అంటే ఒక వాక్యం మీద ఇంకొక వాక్యము ఆశ్రితమై ఉంటుంది జో సో జో వహ్ యది తో ఇలాంటివి పిల్లలు అంటే ఇఫ్ క్లాజ్ అంటే చూసారా ఇంగ్లీష్లో అలాగా జో సో జో వహ్ యది తో అలా జరిగితేనే ఇలా జరుగుతుంది అది చేస్తేనే ఇది అవుతుంది అలా అంటాం కదా పిల్లలు మీరు బాగా చదివినట్లయితేనే ఎగ్జామ్లో బాగా మార్కులు వస్తాయి అలా ఒక వాక్యం మీద ఇంకొక వాక్యం డిపెండబుల్ అయ్యి ఉంటే దాన్ని मिश्रित वाक्य अंटाम समझ में आया बच्चों शाबाश अभी देखिए बच्चों परियोजना कार्य పిల్లలు ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇక్కడ పరియోజన కార్యం మీకు ఇస్తున్నాను गंगा के उद्गम संबंधित कथा के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए గంగా నది ఎలాగా పుట్టింది గంగా నది యొక్క ఉద్గమం ఏ విధంగా జరిగిందో మీరు తెలుసుకొని ప్రాజెక్ట్ పని చేయండి ये परियोजना कार्य अच्छी तरह करके अपनी हिंदी अध्यापिकाओं को दिखाइए बच्चों ठीक है ना अभी मैं गृह कार्य भी देती हूँ इस गीत में आपको कौन सी बातें बहुत अच्छी लगी क्यों ఈ పాటలో మీకు ఏ విషయాలు బాగా నచ్చాయి ఎందుకు నచ్చాయి बच्चों इस गीत में आपको क्या बात अच्छी लगी और क्यों ఈ పాటలో మీకు ఏం బాగా నచ్చాయి ఏ విషయాలు బాగా నచ్చాయి ఎందుకు నచ్చాయి ये अपने शब्दों में लिखकर अपनी अध्यापिकाओं को दिखाइए ठीक है ना बच्चों समझ में आई है ना सभी धन्यवाद।